press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 10 of the chapter sound, we go with the next concept, sound, part 10. The next concept is reverberation. Reverberation. ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಅಂದರೆ see, when a sound is produced, suppose here we have a source of sound. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, an object which can produce sound. When the sound is produced from that source, say there are many objects surrounding that source. The sound so produced from that source can hit these surfaces, can hit these objects, right? It can hit those objects. This source may be you only. Your mouth is a source of sound, right? Your throat is a source of sound. You can just visualize this as you. When the sound is produced, that sound sometimes persists for a long time. That sound can be present, or the presence of that sound will last for few more seconds, or will last for some good time. Here the persistence of sound will be continued. Persistence of sound or the presence of sound. ಇರೋದು ಹಿಂಗಂದ್ರೇನೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು. Persistence of sound due to the repeated or multiple reflection of sound. Multiple reflections of sound. ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದು ರೈಟ್, ಸೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಥರ ಸೌಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ. when the sound is reflected multiple times or when it is reflected repeatedly, you can feel, your brain can feel so produced sound. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೌಂಡು, that sound you can feel that sound for few more seconds. The sound persists ಅಂದರೆ ಇರೋದು, that sound will be continued. ಹಲೋ ಹೋಯ್ತು, ಕೇಳಿಸೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹಲೋ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಆ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು. ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. The so produced sound from the source of sound is getting reflected multiple times from the surrounding surfaces, from the surrounding objects. That sound is getting reflected multiple times from those objects. So when the reflected sound, when the sound is reflected or reflected sound, those reflected sound ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿರೋ ಸೌಂಡು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡು. ದ ಸೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ವಿಚ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೋರ್ಸು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್. Some part of sound get reflected
come back to our ears, that is reflected sound. This is direct sound or original sound. So reflected sound prolongs ಅಂದ್ರೆ follows ಅಂತ, prolongs original sound, prolongs original sound and becomes the part of it, and becomes a part of it, and becomes part of original sound, becomes part of original sound or direct sound, or direct sound, ds, direct sound. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್, it just mixes or it just becomes part of direct sound. Reflected sound becomes part of the direct sound. Hence we cannot distinguish between, we cannot distinguish or separate, distinguish between original sound and reflected sound. Original sound ಮತ್ತು reflected sound ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲದು. ಎಕೋ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಎಕೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡು 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್. ಇದು ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕದು. ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕೋ ಅನ್ನೋದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್. 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದದೆ. The reflected sound, the multiply reflected sounds follow this original sound, that too with less than 0.1 second time. See, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್. ಅವಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅವಳ ಮಧ್ಯೆ. OSಗೂ ಮತ್ತು RSಗೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕೋದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. OS ಮತ್ತು RS ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ಯಾವುದು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್. ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಅವಾಗ ಇದು ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಕೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. In the reverberation process, there will be no time interval between OS and RS. ಹಾಗಾಗಿ whatever the multiply reflected sound comes to your ear, that comes within 0.1 second. That comes within 0.1 second and that prolongs or that follows the original sound. So multiply reflected sound comes within 0.1 second. Within 0.1 second to your ear, or they reach, that multiply reflected sound reach your ear within 0.1 second, and that multiply reflected sound prolongs means follows original sound and it becomes part of original sound. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್. Therefore, we cannot distinguish between RS and OS in case of reverberation. In case of reverberation. In case of echo, we can distinguish because there is a time interval. There is a tiny time interval between OS and RS. OS and RS. There we can observe that is a original sound and that one is reflected sound. So ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಥರ ನಮಗೆ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಭಾಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೋಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ಡು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡು ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡು ಬಿದ್ದು 0.1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ನೀವು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಸೌಂಡ್, ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೌಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 more seconds. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಸೌಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 10 ಪಟ್ಟಾಯಿತು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ರಿ, ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಪೀಕರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೀಗ. ಅದು 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. 0.1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೌಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಡ್ದು ಗೋಡೆಗೆ, ರೂಫಿಗೆ, ಟಾಪ್ ರೂಫಿಗೆ ಬಡ್ದು ಅದು ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಅದು. ವಿ ನೀಡ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್. ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಟು ವಾಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ಆರ್ ಟು ಡೂ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ರೈಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್. ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. The sound will be reverberated. The sound will be reverberated, which means that sound will be present for little long time. That sound will be present for little long time. We call that as persistence of sound due to repeated reflection of sound. That is called as reverberation. Right? ಈಗ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಬಾರ್ದು. That should not be over. Reverberation should not be excessive. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ದು. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ? ಸಿ ಇನ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಸ್ ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಫ್ ಈಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್, ರೈಟ್? ದೇ ಯೂಸ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ವಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ಈ ಥರ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೇನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು,
ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಬರ್ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ರೂಫ್ ಹತ್ರ. ಸೈಡ್ ಕೂಡ, ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೆವಿ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್ will be present in the theaters, in auditorium, in big halls, in conference halls, concert halls, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಹಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಥರ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೇಪರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಡ್ರೇಪರೀಸ್, ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ಡ್ರೇಪರೀಸ್. The curtains will be just hanged in the window region or to the wall regions with some style. ಈ ಥರ ಮಡಚಿ ಈ ಥರ ಮಡಚಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಊಟ ಹಾಕ್ಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಟೈಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡ್ರೇಪರೀಸ್. ಸೊ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂಥ ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚೇರ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದ ಚೇರ್ಸ್, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಸ್ ದೇ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಚೇರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕವರ್, ಚೇರ್ ಕವರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಚೇರ್ ಕವರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಕವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೌಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡು DS ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಪದೇ ಅದೇ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್? ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಆಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೌಂಡು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇರ್ ಬೈ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಅದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ಬೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್, ಅದು ಎಕೋ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಸೌಂಡ್. ಅದು ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡು, ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಗುಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ಬೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತಂದೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಡ್ರೇಪರೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಥವು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವರ್ಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ. ಕೆಲಸರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ರಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ರಿವರ್ಬರೇಷನ್.
ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. Example 12.2. A person clapped his hands near a cliff and heard the echo after 2 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the speed of sound v is taken as 346 meter per second? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಫ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ, ಒಂದು ತುದಿ. ಇವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತಾನೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡು ಅವನಿಗೆ ಎಕೋ ಆಗಿ ಬಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆಸ್ ಎಕೋ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೇನು? Suppose the distance between the person and the cliff is d, so the sound should travel 2d. ed or d ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2d, 2d. ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ? ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 2d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು 2 seconds. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 2d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 seconds. ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲಿಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಹೋಗ್ತಾ ಡಿ, ಬರ್ತಾ ಡಿ, 2d. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲಿಫ್ ಬಿ ಡಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ 2 seconds. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 2d ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2 seconds ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ 2d, d ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ 2 seconds. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್? 2 seconds. ಸ್ಪೀಡ್ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ, ಇ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಇ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2d ಮೀಟರ್, ಇದು ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಲೀವ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 2d, ಇದು 2 seconds ಟೈಮು, ಇದು ಸ್ಪೀಡು 346. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿ ಬಂತು, ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು ನೋಡಿ, 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 346 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಆ ಸೌಂಡಿಂದು. ಅದು ಹಿಂಗೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ 346 ಮೀಟರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 2 seconds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಹೋಗೋಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಬರೋಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ? 346 ಮೀಟ್ರು. ಯಾಕೆ? ಸಾರಿ, ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. 346 ಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ 346. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 346 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 346 ಇರಬೇಕು. 346 ಮೀಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್, question 1 in page 168. Page number in text question.
An echo is heard in 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of the sound is 342 meter per second? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದೋದ್ರಿಂದ ಎಕೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಎಕೋ. ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ 342 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಕೋ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಎಕೋ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಾಗಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ for the sound to get reflect back, and reach the ear. ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಂತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? 342 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ ಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ 2D. ಇಟ್ ಈಸ್ 2D. ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2D ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2D. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. 342 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2D. ಐ ವಾಂಟ್ ಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಟಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 2 1 ಜಾ 2 171 ಜಾ 2 1 ಜಾ 2 171 ಜಾ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 171. ಈ ಕಡೆ 3 ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1751 510 510 513. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? 513 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. 513 ಮೀಟರ್. 513 ಮೀಟರ್. That's the distance between the source of sound and the reflecting surface. Let's go next. Uses of multiple reflection of sound. ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Multiple reflection of sound. Uses of multiple or repeated reflection of sound. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೆಗಾಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮೆಗಾಫೋನ್ಸ್, ಹಾರನ್, some musical instruments such as trumpet, right? Trumpet, shehanai, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು. ಇದು ಹಾರನ್ನು, ಇದು ಮೆಗಾಫೋನ್. ಮೆಗಾಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮೈಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈಕ್, ದಟ್ಸ್ ಮೆಗಾಫೋನ್. ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಗಾಫೋನ್ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಫೋನು ಮೆಗಾಫೋನ್. ಇದು ಹಾರನ್. ಹಾರನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ತಡಿಯಪ್ಪ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಿಗರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಲೂನ್.
you will have ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, in these instruments, in these devices, in megaphone or in horn, the sound so produced will travel in a tube like structure, tube ತರ ಇರುತ್ತೆ, which is followed by a conical opening. conical ಅಂದ್ರೆ conical shape ಇರುತ್ತೆ, ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೋನ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೋನ್, ಇದೇನಂತೆ ಕೋನ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಇದು ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕೊನಿಕಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ದ ಸೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್, it gets reflected multiple times between that tube like structure, and it sends the sound, and it sends that sound out of that conical opening in a forward direction to the audience. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ದಿ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. It goes in all the possible directions if it is not like that. Since it is a tube-like structure and has some conical opening, the sound which is so produced here, whatever you speak there, right, the sound so produced will be reflected multiple times, and the multiple reflection guide this sound, or it send this sound, those reflections, by the virtue of those reflections, multiple reflections, the sound is now traveling through that, and it will come out of that opening, and it goes in a forward direction. One direction ಹೋಗುತ್ತೆ to the audience. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಬ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋ ಬದಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್. ಆ ಥರ ಆದರೆ ಫೀಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ by using these megaphones. So megaphones work on the basis of multiple reflection of sound. Just the same. So here you will have a balloon. If you just compress that balloon, the PP tara, so sound create agutte. Sound enagutte, it gets multiply reflected within that tube like structure, and it comes out of that conical opening, and it goes in the forward direction. To the audience directly. Here the dispersion of sound is almost minimized. Almost maximum amount of sound goes in one direction, goes in forward direction. If this is not there, then sound will go in every possible direction. Whatever the sound is produced from the source, it goes to every direction. That's why to minimize that, to avoid that, we use these devices. In fact, trumpet and shahnais, you can observe that they will have a long column and they will have some opening. So produced sound will be multiply reflected, and it goes out of that opening in one direction. So that's the use of multiple reflection. First use of multiple reflection. The second one, stethoscope. Stethoscope is a device or instrument for what? Used to hear, used to listen to the. It's a device used to listen to the
sounds produced within the body, within the woman body or any body, in animal body, within the body, especially from heart and lungs. Heart and lungs. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ವೈರ್ ಆರ್ ಕೇಬಲ್. ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್, right? So the sound which reaches the ear, which reaches the stethoscope, the sound so enter, it get reflected multiple times, and reaches the ear of doctor, and this is how they detect the sound of the inner organs, sound produced by the inner organs in the body, in the human body. Here multiple reflection is necessary. Multiple reflection of sound is very necessary in this instrument. In fact, in cinema halls are auditoriums, auditorium, concert halls, right? Conference halls, concert halls, conference halls. They are roof of all these things. Roofs are curved. ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. Roofs are curved so that the sound will get multiply reflected, repeatedly will get repeatedly reflected and reach all corners of the auditorium or hall, reach all corners of auditorium or halls. ಹೇಗೆ? ಇದೇನು ಸ್ಕ್ರೀನು, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಸೌಂಡ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Sound will reach to the best reach of sound. The sound should reach every corner, right? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? For the best reach of sound, the roof is curved so that the sound gets repeatedly reflected so that it reaches every corner of the auditorium or hall. Sometimes they will put sound board behind the screen. The screen ಆದರೆ they will put sound board. ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ they will put a sound board, ಕರ್ವ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದೇನಿದೆ? ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್, because whatever the sound that reaches, no, it will be reflected back. The sound from the source will get reflected back. If this is a source here, if it comes here, it gets reflected. The sound falls, get reflected. Sound falls, get reflected. Sound falls, get reflected. Falls, get reflected. So like this, sound will be reflected in multiple times so that the sound reaches evenly. Sound reaches or sound travels evenly ಅಂದರೆ ಸಮಪಾಲಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಸೌಂಡು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. even distribution of sound
can be done or will be done by using a soundboard behind the stage, behind that sound source, right. So, this is the use of multiple reflection of sound. One is megaphones, horns, trumpets, shahnays, stethoscope, concert halls, auditoriums, right, big halls, conference halls, function halls, convention halls. So, in all these things, multiple reflection of sound is necessary. It is used there, the technique is used there. So, next class we go to the next concept, that is range of hearing, then applications of ultrasound in part 11. Thank you.